جناب پارٹی کھیلنے پہ تو آؤں گا میں پہلے، لیکن اس سے پہلے آج آبویسلی بل پاس ہو گیا جس کے اندر تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا بلو ہے. تحریک انصاف کے نزدیک سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بہت بڑا بلو ہے. اس پہ آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ کو میں ذرا بتا دوں، کل سے جب سے انقلاب آیا ہے بنگلہ دیش کے اندر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو رستہ دیکھ لینا چاہیے کہ حسینہ واجد جس طرح فرار ہوئی ہے اور جس جگہ پہ گئی ہے وہ دیکھ لیں. بیرسٹر گور آج کہہ رہے تھے، سوشل میڈیا پہ بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس گورنمنٹ کے خلاف اس طرح کا انقلاب آنا چاہیے. کچھ جو ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیسیکلی یہ عوام کی طاقت جو بنگلہ دیش میں نظر آئی وہ پاکستان میں کبھی بھی نظر نہیں آئی، وہاں سے انسپریشن لینی چاہیے. اور بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا بلو ہوا ہے. جو شیخ مجیب کو ہیرو کہا کرتے تھے، ان کی عوام نے جب ان کے مجسمے اٹھا کے باہر پھینک دیے، جب عوامی لیگ کے جنرل سیکرٹری کو جس طرح مارا گیا، جس طرح ہندوستان کے خلاف نفرت اور شیخ مجیب اور عوامی لیگ اور حسینہ واجد کو جڑے ہوئے تھے ہندوستان اور را کے ساتھ. اس سے نہ صرف پاکستان کا 1971 کا بیانیہ جو ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انڈیجنس موومنٹ نہیں تھی آزادی کی، کوئی انڈیپینڈنٹ موومنٹ نہیں تھی، یہ پوری کی پوری را اور ہندوستان کی کارروائی تھی شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ کو ساتھ ملا کے ملک توڑنے کی. ایک تو وہ ثابت ہوتی نظر آئی آج بنگلہ دیش کی یوتھ نے جب دھڑن تختہ کیا حسینہ واجد کا، اور ان کے والد اپنے بابائے قوم کا جو ہے مجسمے کو توڑا. اور دوسرا عمران خان صاحب کے اس آرگومنٹ کو بہت بڑا بلو ملا جو شیخ مجیب کو ہیرو بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. اس حد تک کہ ان کا ٹویٹ میرے سامنے موجود ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا اور جاننا چاہیے کہ اصل غدار کون تھا، جنرل یحییٰ یا شیخ مجیب الرحمان. اور اس میں انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو اور پاکستانی فوج کو غدار بنانے کی پوری کوشش کی ہوئی تھی. غدار کون کے نام سے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی تھی، اس میں اگر آپ دیکھ سکے شیخ مجیب الرحمان اور یحییٰ، تو ان کے اپنے لوگ جو ہے اسے غدار سمجھ رہے ہیں. آج تو شیخ مجیب کو، آج تو اس کے اپنے لوگ اس کو ولن سمجھ رہے ہیں. آج تو اپنے لوگ اس کے جو ہے اس کے مجسموں کو گرا رہے ہیں، ان کی تباہی پھیر رہے ہیں، اس کو ہندوستان کے ساتھ جوڑے. اور حسینہ واجد نے ثابت کیا، پہلے شیخ مجیب نے قتلوں کے ثابت کیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تھے، کیونکہ جن بنگالی افسر سے ان کو مارا ان کا الزام یہی تھا کہ جی یہ انڈیا کے آگے انہوں نے بنگلہ دیش کو جھکا دیا ہے. آج حسینہ واجد نے ہندوستان میں راہ فرار اختیار کر کے ثابت کیا کہ نریندر مودی کی وہ بی ٹیم تھی، اور نریندر مودی نے اس چیز کو چھپایا کبھی نہیں. آپ سنیں کیسے کیسے فورم کے اوپر انہوں نے بتایا کہ پاکستان توڑنے میں بنگلہ دیش کی انڈیجنس موومنٹ نہیں بلکہ وہ ساتھ تھے، ہندوستان ساتھ تھا. کانسپریسی ہیچ کی گئی، پلان کیا گیا. مجیب الرحمان کو 6 پوائنٹس، ایسے 6 پوائنٹس جو دنیا کی کوئی ریاست تسلیم ہی نہیں کر سکتی تھی، جس میں آپ الگ فوج، الگ کرنسی، الگ صوبہ، الگ ملک بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں پھر میں نے پرائم منسٹر بننا ہے. اس کی بات کی گئی تھی. تو نریندر مودی تو بربلا بتا رہے ہیں، آج وہ ثابت ہوا عوام کے انقلاب سے کہ نریندر مودی، را، یہ سب 71 سے ساتھ تھے. مودی صاحب کو سنوا دیجیے کیا کہہ رہے تھے. وہ ہیرو شپ کا پاش کر دیا اپنا بنگالیوں نے، اور یہاں پر جو ہیرو شپ کے جو صحافی یا جو لیڈر شیخ مجیب کو ہیرو بنا رہے تھے، یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ ان کی اپنی قوم نے اس کو ڈسون کر دیا. میں آپ کو اصل میں وہاں پہ کیا ہوا بنگلہ دیش کی ریولوشن میں، جو پاکستان نہیں کر سکا، تحریک انصاف نہیں کر سکی، پیپلز پارٹی نہیں کر سکی، نون لیگ نہیں کر سکی. میں آپ کو وہ اصل ایلیمنٹ دکھاؤں گا آج کہ وہ کون ایک شخص تھا، اس کا جو جذبہ تھا، جو پورا جذبہ ہمیں نظر آیا پھر پوری موومنٹ میں، جس نے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے انلیجیٹیمیٹ اقتدار کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. پروگرام میں آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا کوشش کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے بھی کسی جرنلسٹ کو لینے کی کوشش کریں اور جاننے کی کوشش کریں وہ سینٹیمنٹ کیا. حسینہ واجد کے حالات بڑے خراب ہیں، امریکہ نے ان کا ویزا منسوخ کر دیا ہے، برطانیہ جو ہے وہ ابھی ان کو سائلم دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اور ہندوستانی میڈیا اتنا بکھلایا ہوا ہے کہ وہ پاگلوں کی طرح ISI پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ جناب یہ تو ساری سازش جو ہے، جو یہ خاتون اپوزیشن لیڈر جیل میں بند تھی، ضیاء الرحمان کی جو بیوہ ہے خالدہ ضیاء، ان کے بیٹے نے ISI کے ساتھ مل کے کی. مطلب ایک بڑا مزے کا خیز بیان جو ہے وہ اس وقت انڈین میڈیا پہ چل رہا ہے، اور وہ رو بھی رہے ہیں، اور وہ اسے ISI پاکستانی فوج کی کامیابی قرار دے رہے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی فیکٹس اور کوئی سبسٹینس موجود نہیں ہے کہ پاکستان اس کے پیچھے. یہ تو یوتھ کی اپنی ایک موومنٹ آؤٹ برسٹ تھا اگینسٹ دا کلٹ آف عوامی لیگ، اگینسٹ ہندوستان ایٹسیکٹرا. میرے ساتھ احمد اویس صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ شاید قمر زمان گائرہ صاحب بھی جوائن کریں گے. جب بھی کریں گے تو وہ بھی کر لیں گے. احمد اویس صاحب، کتنا بڑا بلو ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو شیخ مجیب کو ہیرو سمجھتے تھے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں
لیکن میرے خیال میں جتنا آپ نے خطاب کیا ہے اس میں جتنا ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا ہے ایسا بھی کوئی نہیں کر سکتا. آپ نے یحییٰ خان کو ہیرو اور مجیب الرحمان آپ نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج، آپ نے کہا پاکستانی فوج کو انہوں نے غدار کہا ہے عمران خان نے، اور اس کو مجیب الرحمان کو ہیرو کہا ہے. عمران خان نے قطعاً اور کبھی بھی پاکستانی فوج کو غدار نہیں کہا. یحییٰ خان نے غداری کی قوم سے، یہ حقیقت ہے. یہ حمود الرحمان رپورٹ میں بھی ہے، اور یہ یہ بارہا جو یہ چیز آئی ہوئی ہے. اور اس سے زیادہ آپ نے دیکھنا ہے تو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ پڑھیے جس میں انہوں نے عاصمہ جنانی کیس کے اندر فیصلہ دیا، اور اس نے کہا کہ یہ یحییٰ خان از اے یوزرپر، اور یوزرپر ریمینز یوزرپر. اگر اس وقت طاقت میں ہے اس کو کچھ نہیں پکڑا جا سکتا. طاقت سے ہٹ جائے گا، جب باہر نکل جائے گا اس وقت اس کے خلاف مقدمہ چلاؤ، اس کو سزا دو. آپ ہسٹری کو آپ بتائیں ضرور، ہسٹری کو ڈسٹارٹ مت کریں. اور دوسرا سنیے، مجیب الرحمان جو تھا، مجیب الرحمان کو ایک میجورٹی پارٹی کی جیت کو انہوں نے ڈینائی کیا ایک مائنورٹی پارٹی کے ساتھ مل کے، فوج نے، جو حقیقت ہے، جو ساری رپورٹیں لکھی ہوئی ہیں. اور اس کا نقصان ہوا، اور یحییٰ خان اس کا ذمہ دار تھا. فوج کو ذمہ داری مت ٹھہرائیے. فوج تو ایک ڈسپلن ایک ادارہ ہے. جو اوپر کا آدمی غلطی کرتا ہے وہ بھگتتے ہیں سارے. لمحے کی غلطی جو ہے وہ صدیوں بھگتی جاتی ہے، قومیں بھگتی رہتی ہیں. اس لیے اس سے یہ کہنا، اس کو اس طرح سے مت لے کے جائیں. یہ کہیں کہ انہوں نے اس کو، میں ایک اس کا جو ہے لیکن ایک شعر میں اس کو بیان کر دوں گا. آپ جنرل یحییٰ کو برا بھلا کہہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی آپ کر دیں پہلے، آپ پہلے کر دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یحییٰ نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اس نے ڈینائی کیا جن کا میجورٹی رول تھا. یہ موومنٹ پاکستان کی ایسٹ پاکستان سے بنی تھی. آپ کو پتہ ہے ڈیوائڈ آف بنگال جو ہے مسلم میجورٹی بیس کے اوپر ڈیوائڈ ہوا تھا، اور وہاں سے آئیڈیا جو ہے امیجر آئیڈیا جو ملا تھا پاکستان بنانے کا، ایک بات سن لیجیے. ایک بات سن لیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں صرف یہ اتنا کر رہا ہوں کہ اس نے حبیب ظالم نے کہا تھا کہ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ یہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تہی تھا. تو یہ تو عوام نکلے ہیں باہر، فروشسلی باہر نکلے ہیں، اور عوام کی طاقت یہی ہم ٹھیک ہے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا یہ بتا دوں کہ اگر آپ ہسٹری ڈسٹارٹ نہیں کریں تو آپ تھوڑی ہسٹری تو ویسا پوری بتا دیں نا. میں نے جنرل یحییٰ کو نہ ہیرو کا ہے نہ ویلن کا ہے، میں تو بات ہی نہیں کی. میں نے تو صرف یہ بات کی تھی کہ شیخ مجیب الرحمان کو عمران خان کے بے تحاشا شارٹس ہیں جس میں وہ ہیرو بتا رہے ہیں، لیکن بنگال کی عوام نے اس کو بتایا کہ وہ ہیرو نہیں ہے. 75 میں اسے مار کے بتایا وہ ہیرو نہیں ہے، اور اب مجسمے اس کے اتار کے بتایا وہ ہیرو نہیں ہے. میں ایک بات تو میں نے یہ کی، میں نے کسی کو ہیرو یہاں نہیں بتایا. میں تو بتایا مجیب الرحمان ہیرو نہیں ہے. عمران صاحب کا ہیرو ہو سکتا ہے، بنگالی عوام کا ہیرو نہیں ہے. جس ریولوشن کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ عوام اس کو ہیرو نہیں سمجھ. سر میری عرض سن لیں، اس کے بعد میں آتا ہوں. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ ہسٹری، اگر میں آپ کہہ رہے ہیں ڈسٹارٹ کر رہا ہوں تو آپ ہسٹری پوری تو بتائیں نا. مجیب الرحمان نے جو 6 پوائنٹس پیش کیے تھے اس کے ساتھ تو دنیا کی کوئی فوج یا کوئی ریاست اس کو قبول کر ہی نہیں سکتی تھی. اور یہاں پہ ایمپل ایویڈنس موجود ہے کہ ہندوستان کے ساتھ شیخ مجیب الرحمان اتنے کمیٹڈ ہو. سر کب؟ الیکشن سے پہلے کیے تھے، اور الیکشن کے بعد بھی وہ قائم تھے اس کے اوپر. لیکن میں اسے آگے اگر آپ اجازت دیں اس پہ آپ اور میں کسی دن ڈیبیٹ کر لیں گے 6 پوائنٹس پہ بھی. اور جی سر آپ کو میں بھیجوں گا آج ایویڈنس، ہارڈ کور ایویڈنس. حسینہ واجد نے اپنی کتاب میں لکھا 1968 میں جب مجیب الرحمان اگرتلہ سازش کیس سے رہا ہو کر آئے تو وہ سیدھا انگلینڈ گئے. حسینہ واجد نے کہا کہ میرے والد صاحب کے ساتھ میں ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی، وہاں را کے آفیسرز آئے ہوئے تھے، اور وہاں پر پاکستان کو سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بنانے کی پوری پلاننگ کی گئی. یہ تو وے بیفور الیکشن کی بات ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں جی الیکشن میں رائٹ ڈینائی کر دیے گئے، میجورٹی تھے ان کو مانا نہیں گیا. وہ تو 68 میں ان کی بیٹی بتا رہی ہے کہ ایک پوری کانسپیریسی بنائی گئی تھی جس میں را انوالو تھی، اندرا گاندھی انوالو تھی کہ پاکستان کو الگ کر دیا جائے. یہ تو ان کی بیٹی نے ٹیسٹیمنی دی ہے. میں آپ کو بھیج دوں گا، پڑھ لیجئے گا اس کو، پڑھ لیجئے گا.
मुजीबुर रहमान हमारा हीरो नहीं है, हम उसको तो कुछ नहीं समझते, हम पाकिस्तान में उसकी कोई हैसियत नहीं है। हम ये तो बात और हो रही है ना, और कंटेक्स्ट में बात। इमरान साहब कह रहे थे मुजीबुर रहमान को यहाँ ठीक है सर। नहीं, इमरान ने किसी सर पॉइंट आ गया आपका, मैं उससे आगे जाऊंगा, लेकिन मैं आपको आज उस बंदे से मिलवाऊंगा प्रोग्राम में जो असल में बांग्लादेश का रेवोल्यूशन लेकर आया। वो नौजवान जो एक बंदा खड़ा हो गया पूरी स्टेट की पावर, पूरी पुलिस, पूरी हसीना वाजिद के लेजिटिमेट रिजीम के आगे, उस तरह का एक बंदा हमारे पाकिस्तान में नहीं है। और जहां तक आप बात कर रहे थे, आप तो सिर्फ आप और मैं तमाशाई हैं कि हाँ जी इस तरह का इंकलाब आना चाहिए। आपकी तो अपनी पार्टी या नून लीग की पार्टी, पीपल्स पार्टी, वो आज तक अपनी लीडरशिप के लिए एक बंदा नहीं बाहर ला सकी, पीसफुल प्रोटेस्ट करके ये 1 लाख बंदा नहीं बाहर ला सकी। उस पर हम बाद में करेंगे बात। तारिक फजल साहब, ये जो आज आपने पास कराई है अमेंडमेंट्स, कामरान एक बार ये तो सुप्रीम कोर्ट आपकी इस बात का जवाब दे दूं एक सिर्फ। जी वैस साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हेगल ने कहा था कि इट इज द कंडीशन विच क्रिएट पर्सनैलिटीज, एमर्ज कर जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप देखिएगा। ठीक है जी, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। हेगल ने बिल्कुल ठीक, ये आप सही कह रहे हैं, यही कहा था। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। तारिक फजल साहब, जो आज आप लोगों ने पास कराई है बिल ताकि वो सीटें ले सके जो तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, तो तहरीक इंसाफ ने तो कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रही है इसको, तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। आपने सुप्रीम कोर्ट से मुखालफत ले ली है और आपने जो है वो इनसे भी मुखालफत ले ली है, बाकियों से भी। ये क्या लॉजिक थी इसकी आज ये जो पास की गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं इस इशू के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट का अपना ज़ाहिर है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। ये अमेंडमेंट का सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक इसलिए नहीं है कि ये तो इलेक्शन एक्ट अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इलेक्शन होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल जो आपकी प्रोविंशियल असेंबली और आपकी नेशनल असेंबली उससे रिलेट करते हैं, प्लस जो आपका इलेक्शन एक्ट है, इनको कोलैबोरेट करके आपस में डिटरमिन की जाती है ये बात, या तयन किया जाता है इस बात का कि आज़ाद हैसियत से अगर कोई इलेक्शन लड़ के आता है तो उसने कितने दिन में पार्टी ज्वाइन करनी है, फिर उसके बाद जब वो एफिडेविट दे के ज्वाइन कर लेता है उसका तरीकाकार क्या है, फिर वो उसको रिवोक नहीं कर सकता, फिर वो उसे कैंसिल या मनसूख नहीं कर सकता। तो ये तो एक अपना एक तरीकाकार है जो इलेक्शन कमीशन का है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना, उसको आप किस तरह डील करेंगे इस तरमीम से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को फैसले को डील करना या ना करना, वो कोई इस तरमीम के साथ मैं उसे लिंक नहीं करूँगा। अभी आप देखें, मैं आपको एक दूसरी मिसाल दे देता हूँ कि जब भी आप कोई बात करेंगे, चाहे कितनी आप बोनाफाइडी उससे करें, कितनी आप क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ करें, लेकिन उसमें तनकीद होती है और अपोजिशन का ये काम है। अभी ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, इसमें एक अमेंडमेंट की गई इलेक्शन एक्ट में कि रिटायर्ड जज भी ट्राइब्यूनल्स का हिस्सा बन सकेंगे। ये बात थ्रू आउट इलेक्शन एक्ट में मौजूद रही है, थ्रू आउट। ये हमारी जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, इसने अपने ख़त्म होने से 2 महीने पहले वो रिटायर्ड जज वाला सेक्शन, पॉइंट क्या है? उसमें आपका पॉइंट क्या है? आप तरमीम पे आए ना, ये सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ऐड कर दिया रिटायर्ड जज। तारिक भाई ये बताएं, जब ये सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्राइक डाउन कर देगी तरमीम, फिर आप क्या करेंगे? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? पहली बात तो ये है कि ये आइन से मुनाफी नहीं है, आइन किसी रूह से मुनाफी नहीं है, कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है उन फंडामेंटल्स उनके मुनाफी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल लेजिस्लेशन को जो है, जो पार्लियामेंट का इख्तियार है, उसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्राइक डाउन करेगी। बाकी अगर करेगी तो जाहिर है उनका इख्तियार है, मैं उसे तो नहीं चैलेंज कर सकता। आपका पॉइंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट तो खैर बड़ा कुछ कर सकती है, मेरा ख्याल से आप थोड़ा कसरे नफसी से आप काम ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपके प्राइम मिनिस्टर को कामा पे फारिग कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कायरा साहब के प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत पे फारिग कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 90s के अंदर 2/3 पास तरमीम नवाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट की सजाद अली शाह साहब ने उठा के बाहर फेंक दी कच्ची पेशी पे। कायरा साहब, मुनीर न्याजी साहब की तरह आप हमेशा देर कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देर लगी आने में, आए तो सही। तो हाँ, फांसी लगा दिया भुट्टो साहब को, बिल्कुल वो बड़ा जुल्म था। अच्छा कायरा साहब, सर अभी डिबेट मुजीबुर रहमान के ऊपर, तो मैं वैसे आपको बता रहा था कि जी इमरान साहब उसको हीरो समझते थे और बंगला। जी सर, आप ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। तो कायरा साहब, आपके आने से पहले डिबेट हो रही थी, मैं अवैध साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बता रहा था कि जिस मुजीबुर रहमान को इमरान साहब हीरो समझते हैं, आज उस हीरोशिप के बुत को पाश पाश कर दिया उसी अवाम ने जिसको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। बांग्लादेश में इंकलाब आया, आप इस पर भी राय नहीं कर सकते हैं, जबकि अवैध साहब कह रहे हैं कि नहीं,
शेख मुजीब की यहां तक मुताबिकत ठीक बनती है कि उसकी भी मेजोरिटी पार्टी थी, उसको राइट नहीं दिया गया गवर्न करने का, जिस तरह आप धांधली करके आप लोग जो है वो इक्तिदार में है, नून लीग खास तौर पे। दूसरा सर, मेरा सवाल आपसे बुनियादी ये है कायरा साहब कि आज आपकी पार्टी ये समझती है कि जिन सीटों के ऊपर आपका इस्तेहकाक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डिसीजन उसके ऊपर आ चुका है और तहरीक इंसाफ अब इस आईनी तरमीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही है, आप उसके साथ खड़े में, और अगर स्ट्राइक डाउन कर देगी सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेंगे आप? शुक्रिया कामरान, एक तो माजरत बाकी में लेट हो गया। दूसरी गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है बहुत, यकीनन एक हमारा आईनी इदारा है और डेमोक्रेसी के लिए बड़ा ही एक ज़रूरी इदारा है किसी भी मुआशरे के लिए, लेकिन ख़ास तौर पर डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है इसके लिए। और ये बात भी दुरुस्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट हो या बाकी इदारे हों, सभी इदारों ने, वो आइनी है या कानूनी है, सभी ने आइन के तहत चलना है। और आइन बनाने का इख्तियार किसको है या आइन में तब्दील करने का इख्तियार किसको है, वो पार्लियामेंट को है। ना सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई फुल स्टॉप कामा तब्दील कर सकती है, ना उसको रीराइट कर सकती है। और ये बड़ी वाज़ेह इंटरप्रिटेशन आ गई है, इस पर बहुत खुल के राय आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी की तरह इस दफ़ा भी चीज़ों को रीराइट कर दिया। इस पर बड़ी डिबेट खुल के आ गई। एक तरफ बड़ी वजाहत के साथ बातें हो रही हैं जो आप फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ वाले भी बड़ी जोर से बहस कर रहे हैं और जजेस के अंदर भी ये डिवीजन बड़ी वाज़ेह तौर पर उनके फैसलों में मौजूद आई है। अब एक है बाइंडिंग, सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी अगर कहती है तो वो यकीनन बाइंडिंग है, लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर हमारी बदकिस्मती है कि इस वक्त हमारा जो पार्क जो है ना, नक्शा सारा ये इसको खींचातानी का ये शिकार हो गया। पार्लियामान का इख्तियार अदलिया ने कुछ ले लिया है, कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट के पास है, कुछ हमारी एजेंसीज के पास है, कुछ इस मुल्क की मुलायत के पास है, यानी वो जो इनके पास इख्तियार नहीं होना चाहिए उनके पास भी है। वो अपने तय खड़े हो जाते हैं कि जनाब हमने ये कहा, पार्लियामेंट कौन होती है रोकने वाली। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इत्तेफाक राय से पास होने वाली 18वीं तरमीम को भी चैलेंज करा के 19वीं तरमीम हमारी गर्दन पे उंगली रख के करा लेती है, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा जुल्म है। मैं इसको छोटा सा नहीं कहूँगा, जुल्म है ये। आप अपने जो आप इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी और इन द नेम ऑफ गुड जो कुछ किया जा रहा है, ये भी नजरिया जरूरत के नई मिसालें हैं। और ये बात भी कामरान शायद तारीख में मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले या आला अदालतों के फैसले पार्लिमानों के जरिए, हिंदुस्तान में भी ये हो चुका है, वहां से सेटिसाइड भी होगा। ये बात इस वक्त याद रखिए। ये कहना, तारिक फजल साहब बड़े मोहतात बातें कर रहे हैं, मैं तो जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त चीज़ें इतनी अड़फस में हैं, सियासी जमातें एग्जेक्टिव के साथ लड़ी हुई हैं। इस वक्त अदलिया की और एग्जेक्टिव की लड़ाई पिछले काफ़ी अरसे से, कई हुकूमतों में, ये किसी एक हुकूमत के अंदर नहीं है, काफ़ी अरसे से है। पार्लियामान की और अदलिया की भी लड़ाई बहुत अरसे से है। और अब जजेस के कमेंट्स, अब जजेस की सिर्फ जजमेंट्स नहीं आती, अब उनके जो कमेंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट। कायरा साहब, आपकी ये तरमीम तो सुप्रीम कोर्ट को मजीद लड़ा देगी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट से। ये बात है, सुप्रीम कोर्ट के साथ एक ना मुखासमत खुलती जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी देखना होगा और ये गवर्नमेंट को भी देखना होगा कि ये लड़ाई कहां तक ले जानी है। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी विकेट से बाहर निकल के खेल रही है तो उसको नहीं खेलना चाहिए, जिसके ऊपर बड़ी वाज़ेह डिबेट है कि सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ इस केस में बल्कि और कई केसेस में, और खास तौर पे मैंने जैसे पहले कहा कि जजमेंट्स के अलावा जो जजेस के कमेंट्स होते हैं ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, उसके ऊपर तो बहुत सारे एतराज़ात हैं, बहुत बड़े एतराज़ात हैं। जजेस को कोई इख्तियार नहीं होता कि वो कानून से बाहर निकल के अपनी इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दे। ये बात याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना, सुप्रीम कोर्ट की नई हैयत दे देना, ये भी सुप्रीम कोर्ट का, ये भी पार्लियामान का इख्तियार है, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है। सो इख्तियारात की हद तक तो जो कानून में और आइन में है वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, वो तो पार्लियामान के पास है। अवैध साहब, कायरा साहब ने एक फिलोसॉफिकल पॉलिटिकल बात रखती सामने, लेकिन आज जैसे मैं शादिया मरी साहिबा जो पीपल्स पार्टी से, उनको मैं सुन रहा था तो वो ये बता रहे थे कि हमने इसको इसलिए भी किया है ताकि लोटाक्रेसी जो है उसको इंकरेजमेंट ना मिले। तो पीपल्स पार्टी शायद इसलिए भी इसको चाह रही है करना कि एक दफा जब आप शुमूलियत इख्तियार कर लें, जैसे आपकी पार्टी ने सुन्नी थात काउंसिल में कर ली थी, तो बाद में चेंज ना किया जाए। व्हाट्स योर टेक, और आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक? ये राइट नहीं है पार्लियामेंट का कि तरमीम करे?
دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی قاہرہ صاحب جو ہے جوش و جذبہ سے بات کرتے ہیں اور بعض اوقات جوش میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور لاجک اور ریزننگ کو بھی بھول جاتے ہیں. اسی طرح آج بھی ان کا جوش بہت قابل دید ہے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ٹائیکاٹمی جو ہے نا پاکستان کے آئین کے اندر کہ 3 پلر ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہے: پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور جوڈیشری. اور یہ ایک دوسرے کے ان کے دائرہ اختیار بالکل الگ الگ موجود ہیں. جوڈیشری کو ان کے اوپر ایک فوقیت اس طرح سے حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کو وہ ریویو کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور یہ ریویو کی پاور اس کے پاس ہے آن دی ٹچ اسٹون آف فنڈامنٹل رائٹس، آن دی ٹچ اسٹون آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ آن دی ٹچ اسٹون آف قرآن اینڈ سنہ. وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے کسی بھی. اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ اگر اس کو آپ اگنور کریں گے یا اس کو بائی پاس کریں گے تو پھر وہ ایسنس آف ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی اور کانسٹیٹیوشن کا جو ضابطہ ایک ملک کے چلانے کا ہے وہ بھی نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے گا. جیسے اگر یہ بات جو ہے اس کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے سپریم کورٹ کی ایک فل کورٹ ججمنٹ، 13 ججز نے یہ ججمنٹ دی ہے، فل کورٹ ججمنٹ کو آپ کے سمپل میجورٹی کو، ہر حکومت جب بنتی ہے تو اس کے پاس سمپل میجورٹی تو ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہو چاہے وہ سنگل پارٹی گورنمنٹ ہو. آپ سمپل میجورٹی کے ساتھ آپ سپریم کورٹ کی پوری ججمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کا استحقاق ہے لیکن سپریم کورٹ کے بعد الٹیمیٹ چوائس ہے انٹرپریٹ کرنے کی. ٹھیک ہے کامران ایک بالکل انٹرپریٹ بھی ہے، انٹرپریٹ بھی ہے. بات پوری سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو انٹرپریٹ کرنے کا تو انٹرپریٹ کرنے کا بھی اختیار ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہیں نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ری رائٹ کوئی ایک آرٹیکل بتا دیں. قاہرہ صاحب ایک آرٹیکل بتا دیں. میں ایک چھوٹا سا عرض کرتا ہوں. کوئی ایک آرٹیکل بتانے لگے جہاں سے قاہرہ صاحب. جی قاہرہ صاحب میں بتاتا ہوں. دیکھیے نا، ایک بڑا سمپل کلیہ ہے. سپریم کورٹ نے آئین کے تحت چلنا ہے، آئین سے ماورا نہیں چلنا. آئین کس نے بنانا ہے؟ سپریم کورٹ نے نہیں بنانا، پارلیمان نے بنانا ہے. پارلیمان آئین کو امینڈ کر سکتی ہے، عدلیہ اس میں فل سٹاپ چینج کر سکتی ہے. نو، پارلیمان چاہے تو سپریم کورٹ کے ساتھ ایک اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کھڑی کر دے، یہ اس کا اختیار ہے. تو یہ کس نے کہہ دیا؟ انٹرپریٹیشن ایک اور ایشو ہے. انٹرپریٹیشن بھی آپ نے آپ کا پاس بالکل رائٹ یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں آپ زمین آسمان کے کلابے ملا رہے. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے اور ثابت کرنا ہے. جج کی رائے صرف اس کی اپنی خواہش کے اوپر نہیں ہونی، ثابت کرنا ہے کہ یہ آئین کے فلاں کلاس یعنی فنڈامنٹل رائٹس یا آئین کے کسی کلاس کے خلاف ہے. یہ بات ریویو کا اپنے جو ہے نا کہ وہ انٹرپریٹیشن کا رائٹ ہے، وہ صرف اتنا لمیٹڈ ہے، وہ ان لمیٹڈ رائٹ نہیں ہے کہ جس کو جس طرح چاہیں وہ عورت کو مرد ڈکلیئر کر دے. سر میں ایک اس کا جواب مجھ سے لیجیے گا ضرور. سر میں ایک تو میں بریک پہ جا رہا ہوں لیکن آپ تینوں کے لیے ایک منٹ سوال چھوڑے جا رہا ہوں. قاہرہ صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب کے لیے تو سوال میں یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ بیسکلی وہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک تو مجھے سوال کا جواب دے دیں کہ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو فیصلہ کیا کرنا چاہیے تھا، جبکہ آرٹیکل 51 کلوز 6 کا سی یا ڈی پوائنٹ ہے کہ سیٹیں ملیں گی اسپیشل سیٹس خواتین کی متناسب نمائندگی کے حوالے سے. تو آپ کی سیٹس اگر نہیں بنتی، اگر اور تحریک انصاف کی بھی بنتی، تو سپریم کورٹ کو کیا وزڈم یہاں پہ اپلائی کرنی چاہیے، وہ سیٹس کسے دینی چاہیے؟ یہ دونوں جو میرے گیسٹ ہیں، یہ قاہرہ صاحب اور طارق فضل صاحب، اس کا جواب سوچ کے رکھے بریک تک کہ اور کیا ہو سکتا ہے. اگر ان کو نہیں ملیں گی تو آپ کو کس طرح مل سکتی ہیں دستور کی اس کے تحت. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی میں ایک بریک کے بعد آپ کو ملواؤں گا اس شخص سے جس نے ایک بندے نے بنگلہ دیش میں یہ پورا انقلاب برپا کر دیا. وہ ایک ایسا ایک بندہ ہمارے پاس نہیں ہے. باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتی ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے. وقت کی بڑی قلت ہے اس پارٹ میں، لیکن طارق فضل صاحب سب سے پہلے آپ اور پھر قاہرہ صاحب آپ اور پھر عبید صاحب بتائیں گے. طارق فضل صاحب، اس سے آگے کیا ہے؟ محاذ ذرائی ہوگی سپریم کورٹ سے، اس کے فیصلے کے خلاف آپ ترامیم لے آئے، اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی وہ، اگر ہو جائیں گی دین واٹس نیکسٹ؟ اگر اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی آپ ایکسپٹ کر لیں گے ان کی اسپیشل سیٹس کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یا پھر بھی کوئی آپ کچھ کریں گے اس کو روکنے کے لیے؟ دیکھیے قاہرہ صاحب نے بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ بے لاگ طریقے سے انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے، کوئی بات ایسی ڈھکی چھپی رہی نہیں ہے.
मुल्क इस वक्त कतई तौर पे मुतामिल नहीं हो सकता कि अदारों के अंदर और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, आइनी इदारे हैं, स्टेट के जो पिलर्स हैं, उनके दरमियान तनाव या टकराव की कोई कैफियत जो है वो नज़र आए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आइन जो और इलेक्शन एक्ट जिसमें आज ये एक अमेंडमेंट की तरमीम आई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला एक और चीज़ है, और ये इलेक्शन का तरीक़ाकार और पार्टी को ज्वाइनिंग और कैसे और कितने दिन में, ये एक अलग बात है, उसमें चेंज आई है। ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को हमने अमेंड नहीं किया, ना उसे मौजूद बहस लाए हैं, ना उसको हमने छेड़ा है, ना पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की कोई सोच सर उसको इफेक्ट तो कर रहा है ना, वो उसको इफेक्ट तो कर रहा है, कोई अंधा थोड़ी है देख नहीं सकता। ये तो आप माने ना, नहीं देखिए कि उस फैसले के रद्द-ए-अमल के तौर पे आपका ये तरमीम आई है, तो फिर ये बात तो सोचने वाली है। देखे ना वजह तो, फिर ये बात तो सोचने वाली है कि एक ऐसा फैसला कि जिसे आपके अपने 2 ऑनरेबल जजेस कह रहे हैं कि ये मावराए आइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है। एक पार्टी कह रही है, डिमांड कर रही है कि ये चीज़ जो है सारे के सारे फ़लाँ पार्टी को दें, जो पार्टी क्लेमेंट नहीं है उसके साथ जो सलूक हुआ है, जिस तरह उसको चीज़ें दी गई हैं, तो ये चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह है ना। वो तो मेजॉरिटी का ही, और सर तो मेजॉरिटी का ही बनेगा ना डिसीजन। तो मेरा ख्याल है वो तमाम एतराज़ात, आपका पॉइंट आ गया, आपको लग रहा है कि बहुत वाज़ेह है, डिसीजन आप कह रहे हैं इख्तिलाफी नोट हावी हो जाएगा अक्सरियती फैसले पे, आप ये कह रहे हैं। वो तो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता ना, लेकिन मैं आगे चलता हूँ फास्टली। टेक्निकली तो साहब एक तो मुझे आपने जवाब दे दीजिएगा, मेजॉरिटी डिसीजन ही प्रिवेल करेगा। जी लेकिन जो इख्तिलाफी नोट है उसमें वो सारे एतराज़ात जी, यही मैं कह रहा हूँ, आर्गुमेंट ही शामिल है। मैं ये बात साहब एक तो आप जवाब दे सकते हैं अवैध साहब की बात का। तारिक भाई आपका पॉइंट आ गया। खैरा साहब एक तो आप रिस्पॉन्ड देते कि मेरा सवाल ये है कि अगर ये सीट्स तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाती तो ये कि आपको मिलनी चाहिए, आपको या नून लीग को, क्योंकि आर्टिकल 51 तो बड़ा वाज़ेह है कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे होगी, जितनी आपने सीट की जनरल इलेक्शंस में जीती हैं सीटें, तो आपको किस तरह मिल सकती हैं, आपको मिलनी चाहिए। क्या आप मशवरा देंगे, क्या हल होना चाहिए इसका? मुख्तसर बात सिर्फ इतनी है। पहली बात तो ये है कि तमाम इदारे बड़े अहम हैं और सारे इदारों को एक दूसरे का एहतराम करते हुए अपने आइनी दायरा कार में रहना चाहिए। आज हमारा प्रॉब्लम ही ये है, और दूसरे आइनी इदारों का भी एक इदारे को दूसरे का एहतराम करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी डिस्क्रिशन नहीं है। पार्लियामान को भी अदलिया का करना चाहिए, अदलिया को भी पार्लियामान का करना चाहिए, और जो जितने इख्तियार वाला है उसका इख्तियार मानना भी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से, यानी मैं आज भी कहता हूँ कि आइन हो, पार्लियामान अपने आइन हो, अदलिया हो, एग्जेक्टिव हो, इन सब का क्रिएटर पार्लियामान है। सो पार्लियामान सुप्रीम है, इसमें कोई राय नहीं है। मेरी राय ये है, हो सकता है मेरे भाई की राय मुख्तलिफ हो। दूसरी बात, ये जो कहा जा रहा है ना, ये बड़ी अजीब सी एक बहस में है जो बड़े सुनने, शायद 2 मिनट चाहिए होंगे मुझे इसमें, कि जी आइन का क्लास फलाना कहता है, आर्टिकल फलाना कहता है कि जी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत ये सीटें दी जाएंगी। और ये सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी बहस हुई कि जी सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात जजेस भी करते रहे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक जमात को उसकी अपनी ओरिजिनल सीटें तो कम हो लेकिन उसको स्पेशल सीटें ज्यादा मिल जाए। ये कैसे हो सकता है? क्या आप या कोई और अक्लमंद या कोई और दानिशमंद मुझे ये समझा सकता है कि ये तनासुब क्या है? जो आइन के आर्टिकल का जिक्र आप फरमा रहे हैं कि सियासी जमातों को उस तनासुब से सीटें दी जाएंगी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत, क्या आइन ने कोई तनासुब सेट किया है कि 5 सीटों पे 1 सीट मिलेगी, 2 सीटों पे 1 सीट मिलेगी, 15 तो सीटों जितनी आप जीते जनरल इलेक्शन में? नहीं, यही तो इशू है, यही तो इशू है। उस पे फॉर्मूला आइन ने ये बात छोड़ दी, आइन के क्रिएटर्स ने इस बात को डिटरमिन नहीं किया। कैसे नहीं किया कि आपने प्रोपोर्शनल, वरना तो तय हो जाता ना कि 15 आजाद सीट, 15 जनरल सीटों पे 1 सीट मिलनी है, 15 नुमाइंदों पे 1 नुमाइंदा चुना जाना है खवातीन से, और 20 पे 1 चुना जाना है माइनॉरिटी से। ये इसको नहीं किया गया, इसलिए कि अगर किसी वक्त ये सूरत हाल बन जाती है या इस जैसी सूरत हाल होती है कि इलेक्शन के अंदर 300 सीटों का ऐवान है, 200 सीटें तो पार्टियां जीतती हैं, 100 सीट आजाद जीत जाते हैं, और वो आजाद किसी को ज्वाइन नहीं करते, वो आजाद हैसियत में रहना चाहते हैं। ओके, तो क्या होगा फिर? वो जो स्पेशल सीटें हैं वो उसका तनासुब निकालने का तरीकाकार क्या होगा? उसका तनासुब निकलेगा कि 200 सीटें या 225 सीटें जो इलेक्शन पार्टियां जीती, पार्टियों के टिकट पे लड़ा और पार्लिमानी पार्टियां तश्कील पाई, उन जमातों की कितनी कितनी सीटें हैं, उनका प्रोपोर्शनेट क्या है,
फिर वहां नंबर होगा 250, 250 ये बड़ा या अहम 300। पॉइंट है। उसका सुन लें, उसका प्रोपोर्शनेट निकलेगा। एक पार्टी 70 सीटों के साथ, दूसरी पार्टी 50 के साथ, तीसरी 20 के साथ, तो किसी के पास 35% होंगी, किसी के पास 20% होंगी। जितने परसेंट इन सीटों यानी हाउस की वो सीटें जो वो जमातें जिनके इलेक्शन टिकट में लोग लड़के आए और उनकी पार्लिमानी पार्टियां तश्कील पाई, जो स्पेशल सीटें हैं उसी तनासब से वो तकसीम होंगी उनमें। और अगर किसी वक्त कामरान ये एक सर प्रपोजिशन दे आपका रहा हो, पॉइंट बिल्कुल आ गया और बड़ा अहम पॉइंट है। आखिरी बात, एक आखिरी बात। सर अगर कभी बिल्कुल रिमोट पॉसिबिलिटी आ जाए, रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी आ जाती है कि इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में किसी एक जमात का सिर्फ एक मेंबर जीतता है और उसके एक मेंबर की पार्लिमानी पार्टी तश्कील पाती है और बाकी सारी सीटें आजाद जीत जाते हैं और वो किसी जमात में नहीं जाते, तो एक जमात वाली सीट को ये सारी सीटें मिलनी है। इसलिए कि पार्लिमानी पार्टी जिसकी तश्कील पाएगी, आइन उसको ये सीट देता है। इसका प्रोपोर्शनेट तय होना है। वो ठीक है जमातें जो इलेक्शन लड़ी, सर, पॉइंट रह गया आपका, पॉइंट रह गया, आ गया। पार्लिमानी पार्टी अवैध साहब, सर अवैध साहब रिस्पॉन्ड करें, कायरा साहब ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया है। जी अवैध साहब। नहीं, कायरा साहब ने जो है ये इसको उस अंदाज में नहीं उठाया जो इसका रियल पॉइंट है। बात ये है कि देखिए आर्टिकल 51 जो है ना वो बड़ा क्लियर है इसके ऊपर, और वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी इसमें कोई इबहम नहीं है कि हर पार्टी की सीटें जो होंगी उसी के ऊपर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसकी बनेगी। और यहाँ पर उन्होंने इस एस्पेक्ट को सुनिए ना, आप सुनिए तो सही है ना। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर की कि क्योंकि इनको बाई फोर्स और गलत गैर कानूनी तरीके से, गैर आइनी तरीके से उनसे आपने पार्टी सिंबल छीना, उनको पॉलिटिकल पार्टी के स्टेटस से भी गिरा दिया। ये आर्टिकल 17 और सब आर्टिकल 2 की आर्टिकल 17 की वायलेशन है, और क्योंकि ये वायलेशन थी तो ये अवाम का मैंडेट जो है वो तो इनको मिला था। ठीक है, और अवाम के मैंडेट के पेश नज़र ये पॉलिटिकल पार्टी है और दे आर एंटाइटल्ड टू दी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की सीट। ये है वो फैसले की असल एसेंस जिसकी बुनियाद पे। सर आपका पॉइंट आ गया। जी सुप्रीम कोर्ट क्या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को ये ख्याल नहीं आया जब इलेक्शन कमीशन ये इंटरप्रिटेशन कर रहा था। इलेक्शन में लोग गए सुप्रीम कोर्ट में और उस वक्त इलेक्शन के अंदर ये बात छेड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ, लेकिन कायरा साहब मुझे एक ब्रेक देख रही थी ना, एक कैमरा ने, एक मिनट रुकिए जरा। नहीं सुप्रीम कोर्ट देख रही थी कि देखे ना इसमें कायरा गवर्नमेंट बन गई। अब सुप्रीम कोर्ट को याद आया है कि हमारा फैसला मिस इंटरप्रेट हुआ है। नहीं आप पता चला उस वक्त अब नहीं आया जी। जब एक ब्रेक लूंगा और कोशिश करूंगा कि ब्रेक से वापस आऊं तो आपको बांग्लादेश के असल हीरो से मुलाकात कराऊं जिसे इंकलाब लेके आया हसीना बाजी का तख्ता पलटा दिया। वक्त की बड़ी किल्लत थी। कल आपको डिटेल से बांग्लादेश के इंकलाब और उसके पीछे जो उसकी हीरोशिप है उसके मुतालिक बताऊंगा। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।